we'll be reading from Job, chapter 1, verses 1 till 5. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each one of them, thinking, "Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts." This was Job's regular custom. Amen. آج کی تلاوت کلام مقدس میں سے عہد عتیق سے ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے 5ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی اپنی 3 بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. ایک بار مدر ٹریسا نے کہا کہ if you want to change the world, just go home and love your family. کہ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں جائیں اور اپنے خاندان سے پیار کریں. کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ خاندان کیا ہے، تو اس شخص نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ خاندان وہ جگہ جہاں زندگی شروع ہوتی اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. اس طرح سے اس نے خاندان کی یہ تعریف کی. اور ایک اور جگہ پر خداوند کے خادم نے خاندانی کے تعلق سے بڑا اچھا اس نے کہا کہ جہاں گھر وہاں خاندان. جیسے نا محاورہ ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، تو یہ ہے کہ جہاں گھر وہاں خاندان. اور ایک اور خداوند کے خادم نے خاندانی کے تعلق سے بڑا خوبصورت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ خاندان کوئی اہم چیز نہیں بلکہ سب کچھ ہے. تو ان باتوں کو آپ کے سامنے جب میں بیان کر رہا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے یا کس موضوع پر ہم مل کر سیکھیں گے. اب وہ مسیحی مثالی گھرانے کے متعلق ہم بات کریں گے کہ ایک مسیحی مثالی خاندان کیسے تشکیل پاتا ہے، کون سی روایات، کون سی باتیں جسے ہمیں اپنے خاندان میں اپنانے کی ضرورت ہے، جن پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ایک اچھا مسیحی مثالی خاندان تشکیل دینا ہے. جب گھر کی بات کرتے ہیں تو مضبوط گھر جو ہے وہ دیر تک قائم رہتا ہے. مضبوط خاندان قائم رہتے ہیں. گھر کو مضبوط بنانے کے لیے انسان سب سے اچھی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ جب اس کا گھر تعمیر ہو تو اس کا گھر خوبصورت بنے، پائیدار ہو، مضبوط ہو، اس میں کوئی بھی ایسی کمی بیشی نہ ہو، اس میں کوئی بھی ایسی کمی بیشی نہ ہو، اور وہ اسے بہترین، مضبوط اور خوبصورت دیکھنا اور بنانا چاہتا ہے. گھر ایک دن، ایک رات، ایک سال یا ایک مہینے میں مضبوط نہیں ہوتا بلکہ اس پر سالہ سال کی محنت لگتی ہے، پھر جا کے ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان مضبوط ہوتے ہیں. فلپیوں کے نام خط اس کا 3 باب 18ویں اور 19ویں 20ویں آیت اگر پڑھتے چلے جائیں تو وہاں پر مسیحی مثالی جو خاندان ہے اس کے متعلق خداوند کے بندہ پولوس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا
اور تعلیم دی ہے کہ ایک مثالی مسیحی خاندان کیسا ہونا چاہیے، جو آج حوالہ بھی پڑھا گیا پرانے عہد نامہ میں سے، اکثر نئے عہد نامہ میں سے تلاوت کی جاتی ہے، لیکن پرانے عہد نامہ میں سے اس لیے تلاوت کی گئی ہے تاکہ ہمیں یہ علم ہو، احساس ہو، ہم جان سکیں کہ خاندان کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، نگہداشت ہے، پرورش کی بات صرف نئے عہد نامہ میں نہیں کی گئی بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں اس کی جامع تعلیم نظر آتی ہے اور اس کا حکم بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ استثناء کی کتاب میں کیا کہا گیا ہے؟ امثال کی کتاب میں کیا کہا گیا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ فلپیوں کے نام کا 3 باب اور اس کی 18 سے 22 آیت میں سب سے پہلے عورت مرد یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق سے بات کی گئی ہے، پھر ان کی اولاد کے تعلق سے بات کی گئی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں تو بیان کیا گیا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں خاندان میں اپنا آ کر ہم ایک مثالی مسیحی خاندان کی بنیاد رکھ سکتے اور اسے قائم کر سکتے ہیں۔ ایوب کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ضیافت پر بلاتا تھا، ان کی فکر کرتا تھا، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور پھر وہ ان کے لیے سوختنی قربانی بھی گزرانتا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے بچوں نے کوئی کیا کی ہو، خطا کی ہو۔ یہ اس کی توجہ، یہ اس کی محبت، یہ اس کی قبر گیری کا ایک بہترین نمونہ اور ثبوت ہے کہ وہ اپنے خاندان سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آج کی صبح آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، گھرانہ میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنے۔ سیموئیل کی کتاب میں ہم الکانا کے لیے دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی دونوں بیویوں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ہر سال وہ کہاں جاتا ہے، یروشلم جاتا ہے تاکہ وہاں پر جا کر قربانی کو گزرانے۔ مقدسہ مریم اور یوسف وہ بھی ہر سال کہاں جاتے ہیں، یروشلم جاتے ہیں، ہیکل میں جاتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ وہاں پر قربانی گزرانتے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار خدا یسوع مسیح بھی جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ یروشلم میں ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے کہ شاید یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ جب تھوڑا آگے جا کے انہیں پتہ چلتا تو پھر وہ ڈھونڈتے تلاش کرتے کہاں پر آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں پر خدا یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، ان کے لیے مشعل راہ بنے، کیونکہ ایک خاندان جس میں باپ، ماں اور بچے شامل ہوتے ہیں، خاندان ان تینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوں۔ وفاداری وہ باہر سے نہیں دیکھیں گے، کسی اور شخص سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ سب سے پہلے استاد بچے کے کون ہیں، اس کے والدین ہیں۔ وہ اپنے والدین ہی سے ساری باتوں کو جانتا اور سیکھتا ہے۔ باہر تو وہ بعد میں نکلے گا، گھونسلے سے باہر وہ بعد میں نکلے گا، لیکن پہلے وہ ہمیشہ کس پر دیکھے گا، کس پر غور کرے گا، کس پر نظر کرے گا، اپنے والدین پر وہ اپنی نظر جمائے رکھے گا، ان کو دیکھے گا، ان سے سیکھے گا۔ تو پہلی بات کہ وہ نمونہ بنے، وہ ایک دوسرے کے وفادار ہوں اور وہ خدا کا خوف ماننے والے ہوں۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہوگا، ساری چیزیں اس کے گھر میں ہوگی۔ کب؟ جب وہ خدا کا ڈر اور خوف مانتا ہوگا۔ تو پہلی بات کہ والدین وہ بچوں کے لیے نمونہ بنے، ایک دوسرے کے وفادار ہوں، خدا کا خوف ماننے والے ہوں۔ دوسری بات، گھر میں ایسا ماحول ہو کہ خدا کی محبت نظر آئے، جس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دعا، کلام اور چرچ جانا۔ سب سے پہلی بات، گھر میں خاندانی دعا یہ بڑی ضروری ہے۔ اکثر وزیٹیشن کے دوران خاندانوں میں جانا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو شخصی دعا وہ بھی کم ہے اور
खानदानी दुआ वो भी ना होने के बराबर है। चंद एक गिने चुने खानदान हैं जो बाकायदगी से रोज वो खानदानी दुआ करते हैं, मिलकर बैठते हैं, रफाकत रखते हैं। इसलिए खानदान में तनजली है, इसलिए गिरावट है, इसलिए दूरियां हैं, इसलिए फासले हैं कि हम ना तो मिलकर बैठते हैं और ना ही हम मिलकर रफाकत रखते हैं। दीगर दुनियावी कामों, दुनियावी बातों, दुनियावी मामलात के लिए इकट्ठे होते हैं, इकट्ठ भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, गुफ्तगू भी होती है, घंटों इस मामले पर गुजर भी जाते हैं, लेकिन दुआ के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। खानदानी दुआ, शौहर, बीवी, बच्चे, बेटा, बेटी मिलकर बैठे, रफाकत रखें। अलकाना के लिए हमने देखा, अयूब के लिए हमने देखा, यूसुफ और मरियम के लिए हमने देखा कि वो अपने खानदानों को लेकर वो खुदा के घर में जाते थे। दूसरी बात, कलाम। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, बहुत कम होता है कि हम रोज अपने घर में खुदा के कलाम को खोलें। खुदावंद के खादम ने इस ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात कही, अ डे विदाउट बाइबल रीडिंग इज अ वेस्टेड डे। तो फिर अंदाजा करें कि हम कितने ही दिन हमारे ऐसे ही बेकार गुजर जाते हैं जब हम खुदा के कलाम को नहीं खोलते। बाइबल को कभी नहीं खोला, शख्सी तौर पर भी और खानदानी तौर पर भी। पढ़ सकते हैं, शुक्र करें कि खुदावंद ने पढ़ने की कुव्वत दी है। बाइबल मुकद्दस आसान जुबान में हमारे हाथ में है, इब्रानी में नहीं है, यूनानी में नहीं है, अरबिक में नहीं है, सिंधी में नहीं है, बलोची में नहीं है, किस जुबान में है हमारे पास? उर्दू में है। तो पढ़ सकते हैं। मसीही माहौल, दुआ और कलाम खानदान में बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, इसकी बड़ी कमी है। दीगर कामों, बातों और चीजों के लिए एनर्जी भी है, जद्दोजहद भी है, ताकत भी है, वसाइल भी हैं, कोशिश भी है, मेहनत भी है, लेकिन कलाम और दुआ के लिए घरानों में बड़ा कम वक्त है। इस पर वक्त गुजारिए। चर्च जाना, वालिदैन खुद भी आए और अपने बच्चों को भी लाएं। कभी कभी सिर्फ वालिदैन आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, कभी कभी बच्चे आ रहे हैं, वालिदैन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो मिसालें हमारे सामने हैं कि पूरे का पूरा खानदान खुदा की हजूरी में जाता है। मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, सना तेरी ऊना दे मुंह विच सदा है। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, आगे आ बोलिए कि आओ यहोवा दे। अकेले नहीं, खानदान के साथ, घराने के साथ, बीवी के साथ, शौहर के साथ, बच्चों के साथ, खानदान को लेकर खुदा के घर में आइए। बड़ा जरूरी है खुदा के साथ रफाकत रखना, शराकत रखना, उसके घर में आना। इसी तरह से हमारे घराने मजबूत होंगे, कलीसिया रफाकत मजबूत होगी, कलीसिया शराकत मजबूत होगी, घराने मजबूत होंगे, मोहब्बत होगी। बाकायदगी से अपने बच्चों को खुदा के घर में लाएं। दुआ, कलाम और चर्च, ये एक खानदान का लाजिमी हिस्सा है। ये उसकी जिंदगी का खासा बन जाए कि दुआ के बगैर, वो आजकल मैं उनको सुनता हूं, खुदा उनके खादम बड़ा अच्छा वो कोटेशंस लगाते हैं अपने पास्टर खालिद अहमद नाज। तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे थे कि एक शख्स कह रहा था कि पारी साहब आज दिन नहीं चंगा लंघिया, आज दिन बड़ा अफसुर्दा सा और बड़ा बेकार सा गुजरा। वो कहते कि सुबह दुआ की सी, अस दुआ नहीं की, तो कहता दिन फिर किवें चंगा लंघे, दिन कैसे अच्छा गुजरे। और जो लफ्ज उन्होंने कहा था मैं कहना नहीं चाहता, कह देता हूं, कहता दिन फिर घटा अच्छा लंघे कि दुआ तो की नहीं, तुसी खुदा का नाम तो लिया नहीं, शुरू तो खुदा का नाम तो किया नहीं, तो कैसे आपका दिन अच्छा गुजरे। तो दुआ जरूरी है, कलाम जरूरी है, और खुदा के घर में आना बड़ा जरूरी है, खानदान समेत। अगर खानदान वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो जरूर इनकरेज कीजिए उनको, खुदा के घर में लाएं। अपने बच्चों को, अपने खानदान को, घराना को खुदावंद के घर में लेकर आए, जैसे ये लोग अपने खानदान समेत खुदा के घर में आते। तीसरी बात, मसीही तालीम सिखाई जाए। आज मेरे अजीजों सेकुलर स्टडीज पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, एकेडमीज भी हैं, ट्यूशंस भी हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, बड़ी बड़ी फीसिस भी अदा की जाती हैं,
بڑے وسائل بھی خرچ کیے جاتے ہیں اور ہم بڑے کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ اچھے کالج میں پڑھانا ہے, اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے, اچھے کالج میں تعلیم دلوانی ہے, سب سے اچھی اکیڈمی میں میرا بچہ جا کے پڑھے. لیکن جب مسیحی تعلیم کی بات ہے تو اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ پاری صاحب ساڈے بچے دی مسیحی ٹیوشن تسی رکھو تو پڑھانا تسی آیا کرنا, مہینے چ کچھ 4 واری یا 5 واری ساڈے بچے نو آ کے بائبل سٹڈی کرانی ہے. میری 13 سالہ خدمت میں شاید 1 یا 2 بار ایسا ہوا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آئیں گھر میں بچوں کو بائبل سٹڈی کروائیں, پڑھائیں. جیسے ٹیوشنز ہم ہائر کرتے ہیں اساتذہ کو اپنے گھروں میں, کبھی نہیں کہا گیا کیونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. اس طرف توجہ مبذول کروانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اپنے گھرانوں کو ہم نے مضبوط کرنا, مسیحی تعلیم کی طرف انہیں راغب کرنا, لانا ہے, اس طرف توجہ دینی ہے. دیگر چیزوں کی طرف تو ہے لیکن ان کی روحانی زندگی کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے. ساری زندگی ہماری ان کی جسمانی زندگی کو بہتر کرنے میں گزر جاتی ہے, روحانی زندگی کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے, جو سب سے اہم ہے, جو سب سے ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بڑا اچھا انجیل میں بیان کیا کہ انسان اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ. اور یہی حال ہمارا ہے, سب کچھ حاصل کر لیں گے اور ایٹ دا اینڈ پتہ لگے کہ ہمیشہ کی زندگی میں تو گئے ہی نہیں, نجات تو پائی نہیں, توبہ کی نہیں, اقرار کیا نہیں, مسیح کے حکموں پر چلے نہیں, تو پھر پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک زندگی ہے, تندرستی ہے, سلامتی ہے, تو پھر اپنے گھرانہ کو خود بھی مسیحی تعلیم پر چلنے کی کوشش کریں. وہ کیا ہے؟ معافی, رحم, برداشت, فروتنی, ترس, صبر, پرہیزگاری. ان باتوں کی تعلیم دیجیے کہ ان چیزوں پر کیا کریں, عمل کریں, ان باتوں پر چلیں. جیسے مثالیں دی گئیں ایوب کے لیے, الکانہ کے لیے, یوسف مریم کے لیے, وہ اپنے خاندان کو, بچوں کو خدا کے گھر میں لاتے تھے. اور قوم بنی اسرائیل پر اگر آپ غور کریں تو پہلی 5 کتابیں ایک بچہ وہ اپنے گھر میں اپنی والدہ سے سیکھتا تھا, جس میں پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثنا. اور یہ ماں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو 5 کتابیں سکھائے پابندی کے ساتھ. یہ فرض تھا اس پہ کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے. کھانا کھلانا, اس کا خیال رکھنا, پرورش کرنا, نگہداشت کرنا, ساری باتوں کے ساتھ ساتھ 5 کتابیں پڑھانا, سکھانا, یہ اس پہ فرض تھا. اور بچے بھی فرض تھا کہ وہ ان 5 کتابوں کو سیکھے. اور وہ کھانا بھی بچوں کو بعد میں دیتے تھے, پہلے کہتے تھے کہ آپ اس بات کو سیکھیں. 5 کتابیں والدہ گھر میں انہیں سکھاتی تھی. اور امثال کی کتاب اس کا 22واں باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. اور دوسرا تیموتھیوس اس کا 3واں باب 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے, 15ویں اور 16ویں آیت میں, اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں. پالوس کس کو کہہ رہا ہے؟ تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے بچپن سے ان پاک نوشتوں کی کیا پائی ہے؟ تعلیم پائی ہے. اور اس کو سکھانے والی کون تھی؟ اس کی نانی لوئس, جو اسے ان باتوں کی تعلیم دیتی تھی. مسیحی تعلیم سکھائی جائے, اس کی تعلیم دی جائے کہ وہ ان باتوں پر کیا کریں, عمل کریں. اور امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, لیمول بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. لیمول کون ہے؟ لیمول سلیمان بادشاہ کا یہ پیٹ نیم ہے, لونگ نیم ہے, گھر کا نام ہے, یہ اس کا نام ہے. اور اس کی زندگی پر جو اثر ہے, چھاپ ہے, وہ اس کی والدہ کی ہے, کیونکہ اس کی والدہ نے اسے خداوند کے کلام کی کیا دی؟ تعلیم دی, سکھایا. اس لیے لکھا ہے لیمول بادشاہ کے پیغام کی باتیں, بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. دیکھیں آپ, سلیمان بادشاہ نے وائس کی کتاب لکھی, غزل الغزلات لکھی, امثال کی کتاب لکھی. یہ شاہکار کتابیں ہیں جو اس نے لکھی. اور اس میں اہم کردار کس کا ہے؟ اس کی والدہ کا ہے, کیونکہ اس نے اسے ان باتوں کی کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے. تو ان باتوں کی تعلیم بچوں کو گھرانوں میں
रहम, बर्दाश्त, फरूतनी, तरस, हिल्म, इन बातों की तालीम उन्हें दीजिए। खुदावंद के एक खादम से किसी ने पूछा कि इस जमीनी जिंदगी में या इस जमीन पर सबसे अच्छा तोहफा या गिफ्ट क्या है? तो उस खादम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि खानदान में इकट्ठे गुजारा गया वक्त यह बेहतरीन तोहफा है, इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। कि खानदान में इकट्ठे गुजारा गया वक्त यह किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा है। इससे बड़ा तोहफा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता कि सारा खानदान मिलकर बैठे और रफाकत रखे। ज़बूर 128 में क्या लिखा है कि तेरी औलाद, हां जी, तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। बैठें, रफाकत रखें। चौथी बात, बच्चों को वक्त दें। जैसे अभी वालदा की बात की गई, बनी इसराइल में वो बच्चों को वक्त देते थे, और फिर ना सिर्फ पहली 5 किताब में, उसके बाद भी 12 साल की उम्र तक फिर उन्हें इबादत खाना में भेजा जाता था पाबंदी के साथ, कि वहां पर अंबियाई कुतुब जो हैं, नबियों की किताबें हैं, बच्चा उनको भी सीखे। सिर्फ 5 किताबों तक महदूद नहीं। और आप देख लें कि सारा फोकस, सारा ध्यान किस बात पर है? खुदा के कलाम की बातों पर है। हुनर भी सीखते होंगे, दूसरी स्किल्स भी उनके पास होंगी, लेकिन खानदान की ज्यादा तवज्जो इस बात पर होती थी कि ये खुदा के कलाम को सीखे, रूहानी तौर पर मजबूत हो, अपने आप को मजबूत करे और खुदा के इरफान में बढ़े। लेकिन अगर आज हम अपनी दिलचस्पियां देखें घरानों के लिए, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, तो हमारी उनसे यकसर मुख्तलिफ हैं। लेकिन उनका फोकस सिर्फ इसी बात पर रहता था, बच्चों को वक्त देना। और वहां पर वो जाकर खुदा के घर में 12 साल की उम्र तक वो खुदावंद के कलाम की दूसरी बातों को भी सीखता, शरीयत के अलावा नबियों की किताबों के मुतालिक भी वो सीखता था। और 12 साल की उम्र में जब वो उसकी ग्रेजुएशन होती, जब वो तालीम को हासिल कर लेता, तो उसे एक चादर दी जाती थी जो वो अपने कंधे पर इस तरह से डाल लेता था। अगर आप जीसस फिल्म देखें तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो शागिर्द थे, हमेशा शागिर्दों के कंधे पर एक चादर रहती थी। पतरस, याकूब, यूहन्ना, उनको देखें और आप देखेंगे जो सीन फिल्माया गया, जब यीशु मसीह पीछे रह जाते हैं और वो इबादत खाना में बुजुर्गों के साथ बातें कर रहे होते, तो उनके कंधे पर भी ये क्या है? ये चादर है। उसे वो एक सर्टिफिकेट था, वो एक क्या लें कि मेडल था, एक सनद थी, और उसे कहा जाता था इब्ने शरीयत। इसने शरीयत की तालीम पाली है, अंबिया की तालीम पाली है, अब ये दूसरों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर सकता है, बातचीत कर सकता है, सवालो जवाब कर सकता है। 12 साल की उम्र से पहले वो किसी के साथ गुफ्तगू या बातचीत कर नहीं सकता था। ये है खानदान में तवज्जो देने, वक्त देने का फायदा। और परवरिश के 2 असूल हैं, इकट्ठे मिलकर दुआ करना और इकट्ठे मिलकर खेलना। इकट्ठे मिलकर दुआ करना और इकट्ठे अपने बच्चों के साथ मिलकर खेलना, उन्हें वक्त देना, ताकि हमारी रफाकत बेहतर हो, हमारे ताल्लुकात मजबूत हों, हम एक दूसरे को जान सकें। शेयरिंग और केयरिंग तब भी होगी जब हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। अगर वक्त नहीं गुजारेंगे, फासला रहेगा, दूरियां रहेंगी और ये बढ़ती चले जाएंगी। बच्चे वालिदैन, फिर वालिदैन बच्चों से क्या होते जाएंगे? दूर होते चले जाएंगे। तो अमाल की किताब 16वां बाब 31वें से 34वें आयत तक, दारोगा उसने क्या किया? उसने अपने खानदान समेत तौबा की, इकरार किया, यीशु को कबूल किया, और लिखा कि उसने खानदान समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। कब्रगिरी, वक्त देना, टाइम देना, उनकी फिक्र करना, यह बड़ा अहम और जरूरी है। 5वीं बात, घरानों में खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। खुदावंद के बंदा दाऊद के लिए हम देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में जब भी किसी फेल को, किसी काम को सरअंजाम देने की कोशिश करता या करना चाहता, तो वो पहले खुदा से दरियाफ्त करता, खुदा से पूछता। इस बात की प्रैक्टिस हमारे घरानों में बड़ी कम है। जो किसी ने कह दिया ठीक है जी ये कर लें, जी हाँ जी ये करना, हाँ जी आप जी ये कर लें। लेकिन जरूरी है कि खानदान में बड़े बुजुर्ग तर होते हुए, सबरा होते हुए, दुआ में जरूर आप उस बात को खुदा के हुजूर में रखें कि खुदा की मर्जी मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराना के लिए क्या है।
ये बड़ा जरूरी काम है जो हम पीठ पीछे डाल देते हैं। इधर से सुना उधर सुना, किसी ने कहा हाँ जी ठीक है जी कर दें, लेकिन मेरे अजीजों खुदा से दरियाफ्त करना, खुदा से मालूम करना बड़ा जरूरी है। दाऊद जब भी किसी जंग पे जाने लगता तो वो खुदा से पूछता कि ए खुदा क्या मैं जंग पे जाऊं? तो खुदावंद कहते हैं कि हाँ तू जा, और फिर वो कहते हैं कि पहले मैं हमला करूं या मुखालिफ हमला करे? तो खुदा से बताता कि पहले तू हमला कर तो तू जंग जीत जाएगा। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने तमाम कामों को सरंजाम देता, और फिर उसने जहां जहां कदम रखा खुदा ने उसको कामयाबी बख्शी। जिस काम में उसने हाथ डाला खुदा ने उस काम को उसके लिए बरकत का बाइस ठहराया, क्योंकि वो खुदा की मर्जी पर चलता था। और इसी तरह हमें भी घरानों में खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने फैसलों को, कामों को सरंजाम देने की। अब्राहम के लिए एक ही बेटा जो खुदावंद ने उसे दिया, और खुदा की मर्जी अब क्या है कि उसे तू मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। फिर खुदा ने कहा कि अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने किया। फिर इस्माइल के लिए सारा ने क्या कहा कि इस बेटे को तू अपने घर से क्या कर दे, निकाल दे। तो वो इस्माइल की वजह से नाराज हुआ, उदास हुआ। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि जैसा सारा कहती है वैसा ही कर। और उसने खुदा के हुक्म को क्या किया, पूरा किया, और इस्माइल को भी हिस्सा देकर अपने घर से क्या कर दिया, निकाल दिया। और खुदा ने कहा था कि इसे भी बड़ी कौम बनाऊंगा, इसे भी बड़ा कुछ दूंगा, इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो अपने घरानों में खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले करें, मिलकर बैठे खानदान, दुआ करें, बच्चों को साथ लेकर बैठे, खुदा के हुजूर में आए, दरियाफ्त करें कि खुदावंद हमारे लिए तेरी मर्जी क्या है, आने वाले वक्त के लिए तेरी मर्जी क्या है, ताकि हम खुदावंद से उसकी मर्जी को जान सकें। छठी बात, उनकी तरबियत में समझौता ना करें। बाइबल में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां पर समझौता किया गया और आगे चलकर उनका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। एली काहिन के लिए उसके बेटे क्या करते थे, शमूएल के लिए रिश्वत लेना, और उनके फेल की वजह से कुर्बानियों के ताल्लुक से हम सब जानते हैं कि अभी कुर्बानी होती तो पहले ही वहां पर जाकर वो खड़े हो जाते कि काहिन के लिए क्या दे दे, गोश्त दे दे। और इस फेल और अमल से लिखा है कि लोग कुर्बानियों से क्या खाने लगे, घिन खाने लगे। एली काहिन के बेटे क्या करते थे, खुदा के घर में खिदमत करने वाली खवातीन से रूपोशी करते थे, बदफेली करते थे। एली इस बात को जानता था, शमूएल भी जानता था, और उसके अल्फाज अक्सर जब मैं उन पर गौर करता हूं कि जब तंबीह की बात है, कहने की बात है, झिड़कने की बात है, तो सख्ती के साथ। कलाम में तो लिखा है कि आप तरबियत के लिए छड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक मुमकिन हो सके। तो वो अपने बेटों को कहता है कि ऐ मेरे बेटो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसके ये अल्फाज वहां पर लिखे हुए हैं, कोई तंबीह, कोई सख्त बात, कोई लानत, कोई कर्स, या कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात वो नहीं कहता उनके लिए। हालांकि उनकी बदी बड़ी है, वो समझौता कर, मेरे बेटे हैं, ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई लफ्ज वो अपनी जुबान से नहीं निकालता। खुदावंद के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे पतंग की मानिद है जो हवा में उड़ती है, लेकिन डोर किसके हाथ में होती है, हमारे हाथ में है। डोर को अपने हाथ में रखें, टीवी की तरह है, रिमोट अपने हाथ में रखें। कोशिश करें तरबियत में समझो, प्यार करें, मोहब्बत करें, सारी बातें माने, सारा कुछ करें, लेकिन तरबियत में समझौता ना करें। इन खानदानों के लिए हमने देखा है बाइबल में, वो हर साल बाकायदगी से खुदा के घर में आते हैं, तरबियत करते हैं। कौम बनी इसराइल अपने बच्चों पर वो तवज्जो देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। इसलिए कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। और फिलिपियों 3 बाब 18वीं से 12वीं आयत अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ एक मसीही मिसाली खानदान के ताल्लुक से चंद और बातें भी बयान की गई हैं कि अपने बच्चों को दिक ना करें। दिक क्या मतलब होता है? हाँ जी, शर्मिंदा करना, डांटते रहना,
اور باتیں کرتے رہنا. ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اچھے کام پر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے خاندان میں، گھرانوں میں یہ باتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، دیگر معاملات میں، دیگر باتوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو، پھر گھرانوں کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی باتیں نہیں ہیں، مشکل باتیں نہیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بڑی تبدیلی اور بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ بڑے بڑے کاموں سے شروع کریں گے پھر ہی تبدیلی بہتری آئے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کریں، شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ گریجولی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا گھرانے بہتر 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 سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ منزل کی جانب بڑھ پائیں گے، لیکن اگر کھڑے کھڑے سوچتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی بن نہیں پائے گا. بچوں کو دیکھ نہ کریں، اپنے وجود کی تلخی ان میں منتقل نہ کریں. اور سب سے اہم بات اس تعلق سے کہ غیر اقوام کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جس پر آج بڑی بات کی جاتی ہے، بڑی گفتگو کی جاتی ہے، اور ہر روز ہم میڈیا پر ایسی مثالیں اور ایسے واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے دوسرے مذاہب میں جا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، بیاہ ہو رہے ہیں، خاندانوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو محدود کریں، بتائیں، سکھائیں، خود بھی تعلقات کم رکھیں اور ان کو بھی ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں. تعلیم دیں، بتائیں، سکھائیں. غیر اقوام اور بائبل مقدس میں تو پرانے عہد نامے میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ نہ تو ان میں بیٹیاں بیانا اور نہ ان کی بیٹیاں اپنے لیے لینا. تو آج پھر یہ بات کہاں سے چل نکلی؟ آج یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ تو ان باتوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اب بچوں کی جانب مسیح مثالی خاندان میں صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، اب بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ 5واں حکم کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں کیا ہے 5واں حکم؟ کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. سارا فرض ماں پیو کا نہیں ہے، بچیاں کا بھی ہے. آج کچھ ان کے لیے بھی ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. تابع داری، وفاداری، فرما برداری، حکم کو ماننا، تابع رہنا، عزت کرنا، احترام کرنا، یہ اولاد پر بھی بڑا ضروری ہے. اور بائبل مقدس میں اس تعلق سے بڑی سخت تعلیم بھی دی گئی ہے. خروج 20واں باب 12ویں آیت، افسیوں 6 باب 1 آیت، خروج 21واں باب 15 سے 17 آیت، احبار 19واں باب 3 آیت. ان آیات میں یہ حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو ایسا نہیں کرتا، بچے سنیں، نوجوان سنیں، بیٹے بیٹیاں سنیں، جو ایسا نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کو مارے وہ جان سے مارا جائے، جو ان پر لعنت کرے وہ بھی جان سے مارا جائے. تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا رہے. لعنت اس پر جو باپ کو حقیر جانے. اور یہاں ہم بچوں میں بھی اکثر ان رویوں کو دیکھتے ہیں، نافرمانی کا، بدگمانی کا، بد اخلاقی کا، گالم گلوچ کا. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت بچوں کے لیے ہے. والدین ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ہر ایک ضرورت کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی خود کی زندگی مٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو مٹا لیتے ہیں. سارا فوکس، سارا دھیان آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا کیا جائے، آپ کو اچھا دیا جائے، آپ کو اچھا بنایا جائے، سب سے بہتر آپ کے لیے کیا جائے. تو پھر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، پیار کریں، محبت کریں. اور آخری بات اس تعلق سے جس پر میں ضرور زور دینا چاہوں گا کہ اس بات کو اپنے گھرانوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں، اسے عمل میں لائیں. جب آپ مل کر بیٹھتے ہیں، کتنے خاندان یا کتنے گھرانے ہیں کہ جب وہ مل کر بیٹھتے ہیں کلام کی بات کرتے ہیں. ہم سب واقف ہیں
बहुत कम लोग होंगे जो घरानों में हम मिलकर बैठे, रफाकत रखें, कलाम की बात करें। हम बच्चों से यह जरूर पूछते हैं कि आपके एग्जाम कैसे हुए हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं, आज आपका दिन कैसा गुजरा, जिम कैसा रहा, आप ट्रिप पर गए थे, आपका ट्रिप कैसा रहा, आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं, इन दिनों में आप क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, पढ़ाने वाले असातिज़ा कैसे हैं, आपकी बाइक कैसी चल रही है, गाड़ी आपको लेके दी है, गाड़ी कैसी चल रही है। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपकी रूहानी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या आपने तौबा की है, क्या आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है, क्या आपने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, क्या आप मसीह की आमद के लिए तैयार हैं कि अगर आज यसू आए तो क्या आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। क्या आपने अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर किया, मजबूत किया, क्या रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेजगारी, क्या ये बातें आपकी जिंदगी में हैं। रूहानी बेदारी है, रूहानी तरक्की है। और आप देखेंगे अभी आप इस बात पर गौर भी कर रहे होंगे कि वाकई ये बातें हमारे घरानों में नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसलिए गिरावट तनजली का शिकार है। फिर वही बात कि दुनिया का सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन एट द एंड अगर अपनी जान का नुकसान किया तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। पूछे कि क्या आप तैयार हैं, क्या आपने तैयारी की है यीशु के लिए, क्या अपना दिल यीशु को दिया है। कभी आपने पूछा है कि भाई आपने आज दुआ की है, सुबह उठ के रात को दुआ की सोने से पहले, आज आपने खुदा के कलाम को खोला, क्या पढ़ा, कितने अबवाब पढ़े, कहां से पढ़ रहे हैं आप, क्या सीख रहे हैं। संडे वाले दिन आप चर्च में गए, संडे स्कूल में गए, वहां से आप क्या सीख कर आए हैं। ये वो सवालात हैं जो हमें अपने बच्चों से और अपने आप से भी पूछने की जरूरत है। तभी मिसाली मसीही घराना बनेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, खुदा के इरफान में बढ़ेंगे। और सबसे अहम और जरूरी, फिर शुरू में ले जाऊंगा आपको जो हवाला पढ़ा गया कि अल्काना क्या करता था कि वो अपने खानदान को लेकर कहां आता था। हाँ जी, खुदा के घर में अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। अयूब अपने बच्चों की जियाफत करता है। मुकस्सा, मरियम और यूसुफ और उनके साथ और दीगर खानदान वाले हर साल कहां पर आते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं, खुदा के घर में। आज तादाद बड़ी अच्छी है, खुदा के घर में बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 इतवार में लोग कम आए। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ रफाकत, सख्त दिली, लापरवाही, बेपरवाही, इन बातों ने हमें खुदा से दूर कर रखा है। इसलिए बरकत नहीं है, खुशहाली नहीं है, तरक्की नहीं है और खुदा से दूरी है। तो आज की सुबह जिस बात की तरफ आपको लाना चाहूंगा, इनकरेज करना चाहूंगा, बाकायदगी से खुदा के घर में आने और उसकी अहमियत को समझे। खानदान समेत आए, घरानों समेत आए, घर में दुआया माहौल अपनाएं, खानदानी दुआ, रफाकत, शराकत, मिलकर बैठे, रफाकत रखे। जहां दुनियावी बातों, चीजों की तरफ बहुत तवज्जो है, थोड़ी सी उसमें से उनकी रूहानी जिंदगी की तरफ भी अपनी तवज्जो कीजिए। खुद भी करें, उनकी भी, ताकि रूहानी तौर पर भी वो बेहतर हो सके। हमारा मकसद अच्छी बात है, अच्छे अच्छे शुबे में उन्हें लाना, अच्छे अच्छे कामों के लिए तैयार करना, लेकिन साथ साथ उन्हें एक अच्छा मसीही बनाना भी हम पर क्या है, वाजिब और फर्ज है। और यही खानदान में हमारी जिम्मेदारियां हैं कि वो अच्छा मसीही बने, जो बड़ा होकर अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल दे और उसके नाम की गवाही दे। अलकाना के लिए देखा हमने, दीगर खानदानों के लिए देखा, घरानों के लिए देखा। खुदा के घर में है तो जरूर है कि हम भी आने वाले दिनों में इन बातों को अपनी जिंदगियों में रखें, अपने घरानों में रखें, इनको अपनाएं और खुदावंद से बरकत पाएं। खुदावंद कलाम की बातों के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन।